Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antum Sayyidi? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لن يختلف قدرها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. في خلفك أمام رؤية ثبت ولا يرى أثر قول منه في علن. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف طني. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاغفلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. المصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الحسن في آجامها تاجمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا
لنا ما مضى يا واسع التغفير وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم في مصطفى القصيد ولن يدرك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع التغفير لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصد يا واسع التغفير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وإخوان المسلمين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسابقنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن الأحمد السقافي وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقافي وشيخنا ورب أرواحنا اهدي يوم الدين بالخير والخير وإلى الشيخ معلم حفظ كتاب الشيخ سيد محمد بشير شيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي
Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bacaannya amma ma'a hadhihi thalathati. Ya Bu ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ma'a hadhihi thalathati fala tabtulu as-salatu bil fi'li al-kathiri wa min ad-daruri aidan as-siyadu alaihi min adamiyyin aw nahwu hayyatin fala tabtulu bil af'ali lidaf'ihi wa in kathura bal lahu dhalika fi qatli nahwil hayyati wa in lam tasil alaihi wa kama tabtulu as-salatu bi fi'lin wahidin hasala bihi ziyadatu ruknin fi'liyyin tabtulu aydan bihi biqasdil la'ibi aw biqasdi an yaf'ala thalathatan mutawaliyatan aw in fahusha ka'an wathbatan fahishatan wa hiya allati fiha inhina'un bi kullil badani wa qadiyatuhu anna lana wathbatan ghayra fahishatin fala tabtulu biha as-salatu wa hiya allati la yakunu fiha dhalika lakin qala ghayru wahidin innaha la takunu illa fahishatan aw daraba darbatan aw rafasa rafsatan mufridatan batalat salatuhu limunafati dhalika lis-salati likathratihi aw fuhshihi wa ish'arihi bil iqradi anha sawa'un kana 'amidan fi fi'lihi ma dhukira ghayra ziyadati ar-rukni al-fi'li lima marra annahu la yadurru sahbuhu aw nasiyan lahu aw jahilan bi hurmatihi wa in udira linudrati dhalika fiha wa liqad'ihi an-nazma bi khilafi al-qawli wa idha farraqu baina 'amdihi wa sahwihi wa qila la yadurru dhalika sahwan aw jahlan wa udira bihi liqissati dhil yadaini annahu sallallahu alaihi wasallam qama ba'da an sallama min rak'ataini wa masya ila nahiyatin fil masjidi wa ajabu bi annahu yahtamilu annahu kullama
أخذ خطوتين وقفا وهذا احتمال في غاية البعد ولذا قال النووي في شرح مسلم تأويل حديث ذي اليدين صعب والخطوة بفتح الخاء المرة وبضمها ما بين القدمين وهو المراد في صلاة المسافر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menyambung yang kemarinnya Bu ya. Jadi gerakan-gerakan yang banyak, yaitu 3 kali berturut-turut, adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat atau menambahkan rukun fi'li, menambahkan ruku, menambahkan i'tidal, menambahkan sujud, maka itu pun sama dapat membatalkan sholat. Amma ma'ahadihi thalathati, adapun bila ada orang yang menggaruk-garuk badannya karena ada kurap, jadi dia kena penyakit kurapan ya Bu ya, dia garuk-garuk lagi sembahyang, atau dia menggaruk-garuk karena ada kutu di rambutnya, udah parah ya Bu ya. Jadi yang pertama kasusnya adalah seseorang itu dia menderita penyakit kurap sehingga nggak bisa diem, tangannya mesti menggaruk dengan pergerakan-pergerakan yang banyak sekalipun waktu dia sholat ya Bu ya. Yang kedua tadi, ini orang udah parah kutunya itu saking banyaknya di rambutnya sehingga mesti sekalipun dalam sholat ada pergerakan-pergerakan yang banyak untuk menggaruk-garuk rambut yang ada di kepalanya. Itu yang kedua ya Bu ya. Atau yang ketiga, seseorang itu dia mengejar maling misalnya Bu ya. Ada orang lagi sembahyang, dia naruh tasnya di depan kepalanya, di depannya, di hadapannya atau di sampingnya. Ada orang masuk masjid atau masuk mushola, kemudian ngambil barangnya, ngambil tasnya, ngambil dompetnya, maka dalam kondisi yang demikian diperbolehkan pada hukum syara untuk mengejar itu maling ya Bu ya, untuk mengejar-ngejar itu maling, kemudian juga nyerang itu maling. Yang penting ibu jangan bicara ya Bu ya, jangan ngomong. Nah, terjadi pergerakan-pergerakan yang banyak itu pun sama tidak membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya. Jadi masalahnya kasusnya bila ada orang yang pertama tadi, yang pertama adalah ada orang terkena penyakit kurang sehingga dia mesti menggaruk-garuk tubuhnya sekalipun dalam kondisi dia sholat, terjadi pergerakan-pergerakan yang banyak, maka sholatnya dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Atau tadi yang kedua, seseorang itu kutunya udah kebanyakan di rambutnya sehingga waktu dia sholat dia harus menggaruk-garuk rambut yang di kepalanya, terjadilah pergerakan yang banyak. Kasus yang kedua pun sama, dihukumkan sholat itu orang tidak batal. Yang ketiga, ada orang mengejar-ngejar maling, dia lagi sembahyang, naruh tasnya di depannya atau di sampingnya, kemudian ada orang ngambil tasnya itu, maka diperbolehkan orang yang lagi sembahyang tadi untuk ngejar itu maling, ngambil tasnya. Sekalipun terjadi pergerakan-pergerakan yang banyak, 3 kali berturut-turut pergerakannya, maka dihukumkan sholatnya tidak batal. Jelas itu ya. Tapi ingat ya Bu ya, jangan apa Bu? Jangan bersuara, jangan bicara ya Bu ya. Jangan teriak, maling, batal ya Bu ya. Yang penting ibu jangan ngomong ya. Kejar tuh maling sampai dapetin tas ibu. Selama ibu tidak bicara sama sekali, maka dihukumkan sholat ibu tetap sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya.
Ini kenapa demikian? Agama ngejaga hak milik ibu sampai demikian. Dalam kondisi sembahyang saja dihukumkan tidak batal bila terjadi penyerangan dan pengejaran seperti tadi itu. Amma hadhihi thalathati fala tabtulus sholatu bil fi'lil kathibi. Maka sholat dihukumkan tidak batal dengan pergerakan yang banyak. Ibu garuk misalnya, garuk kepala karena banyak kutunya, itu nggak batal bu. Sampai pergerakannya banyak, sampai begini kuning, ibu ya, begini kuning, ya. Ada orang garuk itu, misalnya urapan bu di pahanya, lagi sembahyang kuning, Allahu Akbar, kambuh sakitnya, digituin begitu, sampai terjadi 3 kali berturut-turut pergerakannya, maka sholat yang dihukumkan batal nggak bu? Nggak batal. Atau ada orang yang kutuan ya bu ya, rambutnya banyak kutunya, pas lagi sembahyang dia baca Fatihah misalnya, rambutnya gatal digituin tuh, sampai bergerak begini bu, berkali-kali, pergerakannya banyak, maka dihukumkan sholatnya tidak batal ya bu ya. Atau ibu lagi sembahyang, naruh tas di depan ibu atau di samping ibu, ada orang ngambil tas ibu, maka ibu langsung kejar ke orang ya bu ya. Tapi ibu jangan apa? Jangan ngomong ya, maling batal dia bu ya. Ibu diam aja udah, kejar ke orang sampai dapat ya bu ya. Sampai dapat jangan bicara udah, ambil tas ibu, sembahyang lagi, sembahyang terus ya bu ya. Itu dihukumkan tidak batal sekalipun terjadi pergerakan yang sangat banyak. Jelas ya bu ya. Bisa begitu ya bu ya, luar biasa. Baru tahu ya bu ya. Nah besok kalau ada maling begitu bu, jangan diam bu. Lagi sembahyang kejar aja bu malingnya bu. Ambil tas ibu, ambil dompet ibu tuh. Kenapa demikian? Agama sangat menjaga hak milik ibu sampai demikian. Yang hak milik ibu, memang ibu itu punya ibu, hak milik ibu halal belinya dengan uang yang halal. Ibu boleh kejar tuh barang untuk mendapatkannya. Sekalipun lagi sholat, maka dihukumkan sholatnya dihukumkan tidak batal pada hukum agama. Jelas ya bu ya? Baru tahu ya bu ya? Nanti besok kalau ada maling kejar aja bu ya, jangan diem bu, kejar aja udah. Kebanyakan orang diem ya bu ya, tasnya diambil diem, jangan diam, seharusnya ambil tasnya dia, yang penting tidak bicara sama sekali. Wa minad daruri aidan as-siyanu alaihi min adamiyyin aw nahwi hayyatin. Dan termasuk pergerakan yang sifatnya darurat pula, seseorang itu menyerang orang lain. Tadi contohnya bu ya, diambil tasnya, langsung ibu kejar ke maling, maka itu pun dihukumkan. Misalnya sampai terjadi pergerakan yang banyak, maka dihukumkan sholat ibu tidak batal, tetap sah. Yang penting catatannya selama ibu tidak apa bu? Tidak bicara sama sekali. Kejar tuh maling, dapatkan tas ibu, maka dihukumkan sholat ibu tetap sah. Jelas ya bu ya. Au nahwi hayyatin, atau seumpama ibu ngebunuh, ada ular, lagi sembahyang ada ular, ibu ketok itu ular berkali-kali dengan pergerakan yang banyak. Bagaimana sembahyang ibu dihukumkannya? Fala tabtulu bil af'ali li nafsihi wa in kafurat. Maka dihukumkan sholat ibu tidak batal sekalipun terjadi pergerakan yang banyak. Tujuannya apa? Untuk menghadang, untuk menolak bahaya daripada ular tadi, sekalipun terjadi pergerakan yang sangat banyak. Contoh begini bu nih, ibu nih, ibu bawa barang lagi sembahyang misalnya, di tas ibu, di kantong ibu, ada ular, pas ibu rubuh boleh ibu gituin tuh, ibu ya, sampai ularnya apa bu? Mati. Sekalipun tangan ibu berkali-kali gerak, pergerakan yang banyak itu tidak membuat batal ibu sholat ibu ya bu. Jelas ya bu ya. Ada ular, ibu lagi sujud, jangan diam, ambil barang-barang yang keras ya bu ya, getok ibu ular sampai dia mati, maka dihukumkan sholat ibu tidak batal sekalipun terjadi pergerakan yang sangat apa tadi? Yang sangat banyak. Jelas ya bu ya. Ballahu dalika fi qadri nahwil hayyati.
wa illam tasil alaihi, bahkan boleh bagi orang itu untuk membunuh ular tersebut sekalipun ularnya nggak sampai didapetin sama dia. Berusaha ngebunuh ular tapi ularnya kabur. Ibu sudah bergerak dengan pergerakan yang sangat banyak, sekalipun demikian salat ibu dihukumkan tidak batal, tetap dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Jadi bila ada sesuatu yang membahayakan diri ibu, tadi contohnya ular atau kalajengking atau yang lainnya, maka dihukumkan demikian. Salat ibu dihukumkan tidak batal sekalipun terjadi pergerakan-pergerakan yang sangat banyak. Wa kama tabtulus salatu bi fi'lin wahidin hasala bihi ziyadatu ruknin fi'liyyin, dan sebagaimana salat itu batal dengan mengerjakan satu kerjaan yang menambahkan rukun fi'li, tabtulu aidan bihi bi qasdil laibi, batal pula salat seumpama dengan niatnya main-main. Ada pergerakan kemudian niatnya main-main, salat juga dihukumkan batal. Au bi qasdi an yaf'ala thalathatan mutawaliyatan, atau ada orang yang niat ingin melakukan 3 kali pergerakan, juga sama dihukumkan batal salatnya. Ini yang sering nih Bu, begini Bu nih, orang setelah tasyahud akhir ya Bu ya, dia belum salam Bu. Kalau mau dia sujud syukur, salam terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu pengen sujud syukur, ibu mesti harus wajib ibu salam terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau ibu belum salam, kemudian ibu langsung apa? Sujud syukur, maka berarti ibu menambahkan rukun fi'li. Menambahkan rukun fi'li itu dapat membatalkan sholat yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu habis dulu sembahyang ibu, salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ibu apa? Sujud syukur. Tapi kalau ibu belum salam, ibu langsung apa tadi? Langsung sujud syukur. Sementara ibu belum salam, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau pengen sujud syukur, salam terlebih dahulu, kemudian setelah salam baru ibu melakukan sujud syukur. Jadi menambahkan satu rukun fi'li dihukumkan batal sholat yang orang tersebut sedang kerjakan. Au infahusya, atau seumpama ada pergerakan yang sangat buruk. Seperti apa contohnya? Ka'an wathaba wathbatan fahishatan wa hiya allati fiha inhina'un bi kulli badani. Seperti ada orang yang melompat dengan sekali lompatan, yaitu lompat yang ada padanya menunduk dengan setiap seluruh badannya. Lompat ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang, lompat Bu, gitu ya, ya. Lagi sembahyang apa? Lompat. Maka sembahyang ibu dihukumkan langsung apa Bu? Batal. Ada kecoa Bu ya? Pas lagi sembahyang ada kecoa ibu gini. Tuh. Langsung apa Bu tuh? Langsung batal Bu tuh. Kenapa demikian? Itu lompatan yang fahisyah, yang buruk. Bila ibu kerjakan sekali lompatan saja, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Ya Bu ya? Jadi kalau ada kecoa, jangan apa Bu? Jangan loncat, jangan lompat, gituin aja Bu tuh. Nggak batal tuh ya Bu ya, pakai kaki ya, nggak batal ya. Tapi kalau ibu langsung spontan, ibu langsung apa? Langsung loncat sekalipun lompatan sekali saja, maka itulah yang disebut sebagai wathbah fahisyah. Lompatan yang buruk tadi membatalkan sholat yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Yang sering kecoa ya Bu ya? Kecoa, nying-nying Bu, nying-nying itu tikus yang paling kecil ya Bu ya? Ibu banyak sembahyang ada nying-nying, maka ibu lompat dengan lompatan sekali tapi buruk itu lompatan, sholat ibu dihukumkan batal. Wa qadiyatuhu, dan qadiyahnya ketentuannya, anna lana wathbatan ghairu fahishatin, bahwa dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada satu lompatan yang tidak buruk, fala tabtulu bihas salatu,
maka dihukumkan sholat tidak batal. Wahiyallati la yakunu fiha dzalika, yang tidak ada membungkukkan badan pada waktu lompat. Lakin qala ghairu wahidin innaha la taqulu illa fahishatan. Tetapi selain satu ulama mengatakan sesungguhnya itu pun dihukumkan sebagai lompatan yang fahisyah. Jelas ya Bu ya? Jadi lompatan sekali, kalau buruk dari contohnya Bu ya, ibu lagi sembahyang kaget ada kecoa, ibu langsung lompat, sekalipun lompatnya sekali, maka dihukumkan sholat ibu langsung dihukumkan batal. Au daraba darbatan, atau sekali pukul, au rafasa rafsatan mufridatan, atau sekali tendangan mufridatan yang berlebihan, batalat sholatuhu, maka dihukumkan sholat orang tersebut batal. Kenapa demikian batal? Limunafati dzalika lis-sholati, karena meniadakan hal tersebut akan keabsahannya sholat. Likat berarti pertama pergerakannya banyak, au fuhsyi, atau pukulan tadi adalah pukulan yang fuhsyi, pukulan yang buruk, atau wa isyarihi bil i'radi anha, orang tersebut sudah berpaling dari kerjaan sholatnya. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu lagi sholat sekali mukul, pukulan yang fahisyah yang buruk, maka kerjaan tadi membatalkan sholat yang sedang ibu kerjakan. Atau ibu sekali nendang sekali yang fahisyah yang buruk pun sama. Kerjaan tadi adalah kerjaan yang dapat membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi tadi lompat sekali, lompatan yang buruk membatalkan sholat ibu. Pukulan sekali, pukulan yang buruk juga dapat membatalkan sholat ibu. Tendangan juga sama demikian, dapat menghubungkan sholat ibu menjadi batal. Kenapa demikian tadi alasannya? Pertama, terjadi pergerakan yang banyak, atau yang kedua, lompatannya lompatan yang buruk, atau pukulannya pukulan yang buruk, tendangan yang buruk. Sawa'un kana 'amidan fi fi'lihi ma dzukira, sekalipun yang dikerjakan tadi adalah dikerjakannya sengaja, jadi mau sengaja, ghaira ziyadatir ruknil fi'liyi lima marra annahu la yadurru sahhu, selain menambahkan rukun fi'li. Kalau kelupaan menambahkan rukun fi'li enggak batal sembahyang ibu ya Bu ya. Ibu udah ruku, kemudian ibu kelupaan, ibu ruku lagi, maka ruku yang kedua tidak membatalkan sholat ibu. Kenapa demikian? Karena kelupaan ya Bu ya. Kecuali ini tadi, pukulan sekali, lompatan sekali, tendangan sekali, mau sengaja, au nasian atau kelupaan, maka dihukumkan batal sholat yang ibu sedang kerjakan. Jelas ya Bu ya? Ibu jadi lompatnya lupa atau lompatnya sengaja, batal sholat ibu. Atau mukulnya kelupaan, mukulnya sengaja, maka dihukumkan batal sholat ibu. Atau nendangnya sengaja atau nendangnya kelupaan pun sama, dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Au jahilan bi hurmatihi, atau dia nggak mengetahui keharamannya. Ibu nggak tahu keharamannya. Kalau lompat bikin batal sholat ibu, ibu nggak tahu, tetap batal sholat yang ibu kerjakan. Kalau mukul sekali itu dapat bikin batal sholat ibu, ibu nggak tahu, sekalipun nggak tahu tentang keharamannya, maka dihukumkan sholat ibu batal. Jelas ya Bu ya? Artinya alhasil, mau sengaja atau kelupaan, atau ibu nggak mengetahui tentang keharaman kerjaan-kerjaan tadi, maka pada hukum agama dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Wa in udira li mudrahi dzalika fiha, sekalipun itu dimaaf karena jarangnya terjadi pada semua yang disebutkan tadi.
waliqat'ihil nazma, dan telah memutuskan urutan dari sholat yang sedang ibu kerjakan, bi khilafil qawli, lain halnya dengan rukun qawli. Jelas ya Bu ya. Jadi yang berkaitan batal hanya rukun fi'li ya Bu ya. Kalau rukun fi'li ibu sengaja kerjakan menambahkannya, maka sholat ibu dihukumkan batal. Tapi kalau kelupaan, maka dihukumkan tidak batal. Ibu udah sujud tuh, kemudian ibu kelupaan, sujud lagi yang kedua, sampai yang ketiga kelupaan seluruhnya, sampai keempat kelupaan seluruhnya, maka sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Betul nggak Bu? Gak batal. Kenapa demikian? Menambahkan rukun fi'li dalam keadaan kelupaan tidak membatalkan salat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya Bu besok insyaallah sampai walidha farrahu baina abdihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana wa tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala Allah ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza